محمد نبینا محمد نبینا بالنور آتینا من مکہ حبیبی نور سطع المدینہ من صلى صلاة والطلب صفات. اور آپ حضرات کے علم میں یہ بات پہنچائی جا رہی ہے کہ مدرسے کا سالانہ جلسہ ہے اور سال بھر میں ایک مرتبہ آتا ہے. آپ حضرات آئیں اور اپنے مدرسے میں آ کر اپنے جلسے کو زینت بخشیں, اپنے مدرسے میں آ کر اپنے علماء کو سنیں, اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی کریں. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جو سال بھر محنت کرتے ہیں, سال بھر شب و روز اساتذہ کی محنت ان پر صرف ہوتی ہے, اور یہاں جلسے میں آنے کے بعد وہ اپنا کلام پیش کرتے ہیں, اپنی باتیں پیش کرتے ہیں اور اپنا کلام سناتے ہیں. اپنی وہ تقریریں جو یاد کرتے ہیں وہ اس مائک کے ذریعے ہمیں سناتے ہیں, اپنا کلام سناتے ہیں. اور ایک ہم ہیں کہ ہم ان کی حوصلہ افزائی کے لیے جلسے میں نہیں آ پاتے, جلسے میں حاضر نہیں ہو پاتے. ہم اپنے کانوں اپنے دکانوں میں بیٹھ کر میرے بھائیوں بس ہارن کی آواز ہم تک پہنچ رہی ہے, بس ہم نے اسی کو مقصد سمجھ لیا کہ بس ہمارے تک آواز آ رہی ہے, آواز سنتے رہیں گے اور یہ آواز پہنچتی رہے گی. جلسے والوں نے مائک کا انتظام کیا ہے, جلسے والوں نے چاروں طرف ہارن لگائے ہیں اور آواز گھر پر آ رہی ہے, دکان پر آواز پہنچ رہی ہے, ہماری بیٹھکوں میں آواز آ رہی ہے. اس لیے ضرورت کیا ہے جلسے میں جانے کی؟ نہیں میرے بھائیوں, گھروں میں بیٹھ کر فائدہ اتنا نہیں ہو سکتا ہے جتنا فائدہ یہاں جلسوں میں آ کر ہوگا, جلسوں میں بیٹھ کر ہوگا. یہاں میرے بھائیوں بہت سارے فائدے ہوں گے, اس عبادت میں بھی شامل ہو جائیں گے. اور یہ مجلس جو مجلس رسول ہے, آقا انعامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو مجلس منعقد کی گئی, اس مجلس میں بھی حاضری ہو جائے گی. جو علماء آئے ہیں ان کی بھی زیارت ہوگی, بچوں کی حوصلہ افزائی ہوگی, علماء سے ملاقات بھی ہوگی. اور یہ سارے کام تو اسی وقت تو ممکن ہے جب ہم جلسے میں آ کر بیٹھیں گے. اور رہا صرف سننا سنانا, تو آواز تو پہنچ رہی ہے, آواز تو سارے گاؤں میں جا رہی ہے. پھر جلسے کرنے کی, جلسے میں علماء کو بلانے کی اور یہ سارا کام سجانے کی پھر ضرورت کیا تھی؟ بہرحال ہم مدرسوں کو میرے بھائیوں ان سے محبت کرنے والے اور ان سے اپنا تعلق مضبوط کرنے والے بنے. یقیناً ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے گا تو پھر ہم جو ہیں کسی طرح کی بھی پریشانیاں جو آج ہمارے درمیان میں ہیں, جو کمزوریاں جن میں ہم گھرے ہوئے ہیں, آج ہم برکتوں سے محروم, پریشانیوں میں ہم گھرے ہوئے ہیں, چاروں طرف سے الجھنوں کا شکار ہیں. اس کی میرے بھائی واحد وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنا تعلق علماء سے کمزور کر لیا, مجلسوں سے اور نیک لوگوں کی صحبتوں سے ہم دور ہو گئے, مجلسوں سے دور ہو گئے اور ان جلسوں سے ہم دور ہو گئے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جس قدر ہمیں ہونی چاہیے تھی اس میں کمزوری آ گئی. چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اس مجمع میں شریک ہوتے اور یہاں اس جلسے میں شریک ہوتے اور اس جلسے کو بھر دیتے اور ان پنڈالوں کو بھر دیتے, اور یہ قالین جو ہے یہ بھر جانے چاہیے تھے. لیکن ہم ہیں کہ کمزوری کا مظاہرہ اس قدر ہے, اس کو کیا بتایا جائے, کیا بیان کیا جائے, اس کے لیے کیا الفاظ استعمال کیے جائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو صبرنے کی اور صحیح معنی میں سمجھ کر قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ ہم سبوں کو توفیق دے دے. اگر حال ہمارا یہی رہا اور یہی کمزوری رہی اور اسی طرح سے ہم چلتے رہے, اپنے اس نظام زندگی کو میرے بھائی چلاتے رہے اور حالات یہی رہے, تو پھر الجھنوں سے, پریشانیوں سے, تکلیفوں سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا ہے. قرآن کریم کی جو آیت پڑھی گئی اس میں حکم ملا ہے کہ تم اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والے بنو. اللہ سے محبت رکھتے ہیں, اللہ سے محبت کرنی چاہیے. اگر اللہ سے ہمیں محبت ہے, اللہ سے ہم تعلق رکھتے ہیں, اللہ کی محبت ہمارے قلوب میں ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اور آپ کے مطابق زندگی گزارنا, آپ کا اتباع کرنا وہ ہم سب کے لیے ضروری ہے. آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں. حضرات صحابہ کے بھائیوں کس قدر آپ سے محبت فرماتے تھے, آپ کا تعلق, حضرات صحابہ کا تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر مضبوط تھا, کس قدر عشق تھا ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. واقعات بھرے پڑے ہیں, تاریخ میں واقعات مذکور ہیں. حضرت عبداللہ بن زید کے متعلق آتا ہے, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے
आपकी खिदमत अक़दस में हाजिर हुए और आकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आपसे मोहब्बत है, आपसे ताल्लुक़ है, मुझे आपसे प्यार है, लेकिन जब आपको हम नहीं देखते हैं, आपकी ज़ियारत नहीं कर पाते हैं और आपसे दूर हो जाते हैं तो बेचैन हो जाते हैं, बेकरार हो जाते हैं और तकलीफ में चले जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद ने, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तक आप तशरीफ़ फरमा हैं, आप हमारे दरमियान में मौजूद हैं, हम आपको देख रहे हैं, आपकी ज़ियारत कर रहे हैं, आपको हम देख रहे हैं और आपकी ज़ियारत हम कर रहे हैं, लेकिन जब आप तशरीफ़ ले जाएंगे, जब आप दुनिया से पर्दा फरमा जाएंगे, जब आप हमारे दरमियान से रुखसत हो जाएंगे तो हम किसकी ज़ियारत किया करेंगे, किसको देखा करेंगे। बस बेचैन हो रहे थे और अपनी तकलीफ़ को सामने रख रहे थे और अपनी बेचैनी का और अपनी परेशानी का मुजाहरा कर रहे थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी तकलीफ़ बता रहे थे कि आपको देखकर सुकून मिलता है, लेकिन आपको नहीं देख पाते, आपकी ज़ियारत नहीं कर पाते तो दिल बेकरार और बेचैन हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत सहाबा की मोहब्बतों को देखकर, उनके ताल्लुक़ को देखकर अल्लाह कुरान करीम की आयत नाजिल फरमाता। अल्लाह ने कुरान करीम की आयत नाजिल फरमाई, वमन युतिइल्लाह व रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदा वस्सालिहीन, कि जो अल्लाह उसके रसूल की इताअत करेगा, अल्लाह उसके रसूल की फरमाबरदारी करेगा, अल्लाह उसके रसूल की बातों को मानेगा, अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत कर रखेगा, अल्लाह उसके रसूल की इताअत में जिंदगी गुजारेगा, अल्लाह तबारक व तआला उनका हश्र अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन के साथ फरमाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला उनका हश्र जो है वह अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के साथ, अल्लाह अपने नेक बंदों के साथ उनको शुमार फरमाएंगे। सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन के साथ अल्लाह उनका हश्र फरमाएंगे। ये था हजरात सहाबा का हाल, ये था मेरे भाइयों उनकी मोहब्बतों का हाल। और इन्हीं अब्दुल्लाह बिन ज़ैद के मुतालिक आता है कि उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से तशरीफ़ ले जाने के बाद, आपके रुखसत हो जाने के बाद अल्लाह के दरबार में हाथ फैलाए, दरबार इलाही में हाथ फैलाकर दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, मैं अपनी इन आँखों से अल्लाह के रसूल के जाने के बाद दुनिया की किसी चीज़ को देखना नहीं चाहता हूँ। अल्लाहुम्मा अइमनी हत्ता ला अरा शैअन बअदहू, ऐ अल्लाह, मैं अपने महबूब के जाने के बाद, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से तशरीफ़ ले जाने के बाद दुनिया की किसी चीज़ को देखना नहीं चाहता हूँ। यानी वो समझ रहे थे और बयान कर रहे थे कि अल्लाह तूने जो मुझे आँख दी थी, अल्लाह तूने मुझे जो इन आँखों में बीनाई दी थी, अल्लाह तूने मुझे जो रोशनी दी थी इन आँखों में, बस अब अल्लाह के रसूल के जाने के बाद इन आँखों की और इस नेमत की और इस बीनाई की अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह तो मेरी इस बीनाई को, अल्लाह तो मेरी इन आँखों की इस रोशनी को ख़त्म कर दे। और हाथ फैलाकर दुआ की, अल्लाह के दरबार में हाथ फैलाकर दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा अइमनी हत्ता ला अरा शैअन बअदहू, अल्लाह तो मेरी आँखों की बीनाई को ख़त्म फरमा दे, मेरी आँखों की इस बीनाई को सल्ब कर दे, मुझे अंधा कर दे, मैं अब किसी को देखना नहीं चाहता हूँ। अल्लाह ने ये दुआ कबूल फरमाई और अल्लाह ने उनकी बीनाई को सल्ब कर लिया। अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल फरमा कर उनको नाबीना कर दिया और वो नाबीना हो गए, वो एक अंधे हो गए और अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल फरमाया। ये हाल था सहाबा की मोहब्बतों का। अजीब हाल है मोहब्बत का, अजीब हाल है इसका कि आँखों की भी मेरे भाइयों अगर ज़रूरत है तो उस वक्त तक जब तक रसूलुल्लाह मौजूद है, और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने नहीं है, आप दुनिया से पर्दा फरमा गए, तो अब इन आँखों की भी कोई ज़रूरत महसूस नहीं की जा रही है। ये हाल था हज़रात सहाबा का मेरे भाइयों, उनके इश्क का, उनकी मोहब्बतों का ये हाल था। और एक हम हैं कि भाई कितना ही हमें बताया जाए, कितना ही सुनाया जाए, कितना ही हमसे कहा जाए, लेकिन करना वो है जो हमारे मिजाज में आएगा, करना वो है जो हमारे जहन में आएगा, अपने मिजाज के मुताबिक, अपने जहनों के मुताबिक और अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक हम जिंदगी गुजार रहे हैं। कुरान में तो हुक्म है कि अपनी ख्वाहिशात का इत्तिबा न करो, अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक वक्त न गुजारो, लेकिन हम हैं जो मिजाज में आता है, जो जहन में आता है, ख्वाहिशात जिन चीज़ों की तरफ उभारती है और ख्वाहिशात नफ्स
کہ جن چیزوں کا تقاضا کرتا ہے بس ہم ان کاموں کر رہے ہیں۔ نہیں میرے بھائیو، اتباع سنت میں زندگی گزارنی پڑے گی، اتباع سنت زندگی میں لانا پڑے گا، اللہ اس کے رسول کے طریقے کو اپنانا پڑے گا میرے بھائیو، جب جا کر کام چلے گا۔ حضرت شیبان کے متعلق آتا ہے، حضرت شیبان رضی اللہ عنہ جو آپ کے آزاد کردہ غلام ہیں، ان کے متعلق آتا ہے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے، آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک آپ کو ہم دیکھ رہے ہیں، آپ کی زیارت کر رہے ہیں تو سکون مل رہا ہے، اور جب آپ نہ رہیں گے، آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو پھر ہم کس کو دیکھا کریں گے۔ اور حالات یہ تھے میرے بھائیوں، حالت یہ تھی حضرت شیبان کی کہ بہت کمزور سے ہو رہے تھے، بہت نحیف سے، اور بدن بڑا کمزور سا نظر آ رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیا تمہیں کوئی بیماری لگی ہے، کیا تم کسی تکلیف میں مبتلا ہو، کیا تم کسی پریشانی میں گر گئے ہو کہ تمہارے اپنا حال یہ بنا رکھا ہے۔ بہت کمزور سے اور بہت نحیف سے نظر آ رہے تھے، تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ کوئی تکلیف ہے، نہ کوئی بیماری ہے، نہ کوئی پریشانی ہے، بس مجھے اس چیز نے بے چین کر رکھا ہے کہ جب تک آپ موجود ہیں تو آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کی زیارت کر رہے ہیں تو بس سکون مل رہا ہے، لیکن غم اس بات کا ستا رہا ہے، بس پریشانی اتنی ہے، بیماری تو کچھ نہیں ہے لیکن الجھن اور پریشانی بس اتنی ہے کہ جب آپ دنیا میں نہ رہیں گے اور آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو پھر ہم کس کو دیکھا کریں گے، کس کی زیارت کیا کریں گے۔ اور اگر اللہ نے وہاں جنت میں پہنچا بھی دیا، اللہ نے جنت کا مستحق بنا بھی دیا اور جنت میں چلے بھی گئے تو پھر آپ کا مقام تو اونچا ہوگا، آپ تو اونچے مقامات پر ہوں گے، اعلیٰ علیین میں ہوں گے، ہم تو وہاں تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ بہرحال انبیاء ان کا مقام تو اونچا ہے اور وہ اونچے مقامات پر رہیں گے۔ تو حضرت شیبان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلیٰ علیین میں ہوں گے، آپ اونچے مقامات پر ہوں گے، ہم تو وہاں تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، ہماری رسائی تو ممکن نہیں ہے وہاں تک، تو ہم آپ کو وہاں نہیں دیکھ پائیں گے، آپ کی زیارت نہیں کر پائیں گے۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے آیت نازل فرمائی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ اس کے رسول سے محبت رکھے گا، اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا، اللہ تبارک و تعالی ان تمام لوگوں کا حشر انبیاء، صدیقین، شہداء کے ساتھ فرمائیں گے۔ بہرحال ہم بھی محبت کرنے والے ہیں، اللہ اس محبت میں مزید اضافہ فرما دے، اس کے نبوی پیدا ہو جائے، اس کے نبی زندگی میں آ جائے، آپ کی بات، آپ کا طریقہ، آپ کی شریعت میرے بھائیوں اس وہ بھی زندگی میں آ جائے، اس کے اوپر عمل کرنے والے بن جائیں۔ بھئی اگر نبی سے عشق ہے، نبی سے محبت ہے، نبی سے تعلق ہے تو پھر نبی کی باتوں کو ماننا، نبی کے لائے ہوئے طریقے کو اپنانا، نبی کی لائی ہوئی شریعت کو زندگی میں لانا یہ بھی تو ضروری ہے۔ صرف کام کہہ دینے سے یا صرف اقرار کر لینے سے یہ زبان چلانے سے تھوڑی کام چلے گا کہ نہیں ہمیں عشق ہے، ہمیں بھی محبت ہے، نہیں یقیناً ہمیں محبت ہے، ہمیں عشق ہے، لیکن میرے بھائیوں اگر ہم نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم میں بھی عشق ہے، ہمیں بھی محبت ہے، ہم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں تو اس محبت کا تقاضا یہی ہے، اس عشق کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو صحیح معنی میں راہ راست لانے والے بنے، قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والے بنے، اتباع سنت اپنانے والے بنے، تبھی تو کام چلے گا۔ آج میرے بھائیوں حالات یہ ہیں، وقت گزر رہا ہے اور زندگی گزر رہی ہے اور ہم جو ہے اپنا وقت صرف کر رہے ہیں غلط کاموں میں، واہیات کاموں میں، بےہودہ کاموں میں وقت صرف ہو رہا ہے۔ آج ہماری زندگی کا کوئی بھی شعبہ اٹھا کر دیکھا جائے، آج ہم بہت کمزوری کا شکار ہیں، بہت کمزور نظر آ رہے ہیں ہر اعتبار سے۔ میرے بھائیوں اس طرح سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ اللہ اس کے رسول کے لائے ہوئے طریقے کو اپنانا، آپ کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنا یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ حکم ملا ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کی باتوں کو ماننے والے ہوں، قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والے ہوں۔ قرآن میں اللہ نے اعلان فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ اس کے رسول نے جس کا تمہیں حکم دیا ہے اس کو کرو اور جس سے منع کیا ہے
मुझसे रुक जाओ। आज हमें हुक्म मिला है अच्छे काम करने का, सही कामों करने का, गलत कामों से बचने का, लेकिन हम हैं कि अच्छे काम करने के साथ साथ गलत कामों भी कर रहे हैं, गलत कामों में वक्त गुजर रहा है, गुनाहों में वक्त सर्फ हो रहा है। जिंदगी में बहुत सारे काम ऐसे हैं जो नहीं करने चाहिए लेकिन हम कर रहे हैं। नमाजें छूटी जा रही है, नमाजों में गफलत हो रही है, रोज़ों में गफलत हो रही है। मेरे भाइयों, इत्तिबाए सुन्नत में गफलत बढ़ती जा रही है। नबी के तरीक़े पर हम 100% मेरे भाइयों नहीं चल रहे हैं। आज बहुत कमज़ोरी है, बहुत मेरे भाइयों कमज़ोरी का मुजाहरा हम किए जा रहे हैं। इसलिए मेरे भाइयों ज़रूरी है हम सब के लिए कि हम अल्लाह उसके रसूल से अगर मोहब्बत रखते हैं, अल्लाह से अगर मोहब्बत रखते हैं तो नबी की इत्तिबा, नबी के तरीक़े को अपनाना, नबी की इलाही शरीयत पर अमल करना ये हम सब के लिए ज़रूरी है। वक्त गुजर रहा है और मेरे भाई ज़िंदगी के लम्हात वो गुजर रहे हैं। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। सुबह आ गई, सुबह के बाद फिर शाम आ गई, शाम आई फिर सुबह आ गई। मेरे भाई इस तरह से वक्त गुजर रहा है, हफ्ते गुजर रहे हैं, महीने गुजर रहे हैं, साल गुजर रहे हैं। लेकिन हम फिक्रमंद होने के लिए और अपने आप को मेरे भाइयों सही बनाने के लिए, संवारने के लिए, अपने आप को मुहज़्ज़ब बनाने के लिए, मेरे भाइयों सही माना में अल्लाह उसके रसूल के तरीक़े को अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए हम तैयार नहीं हैं। इस तरह से काम नहीं चलेगा। हम अपनी ज़िंदगी के निज़ाम को बदलें। और कुरान करीम ने तो साफ ऐलान फरमाया, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। अल्लाह ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत बदलने का। अगर हम ये समझ रहे हैं कि अल्लाह हमें बदल देगा, अल्लाह हमारे अंदर तब्दीली पैदा कर देगा, हम कुछ न करें, हम सही कामों की तरफ न आए, हम अच्छे कामों की तरफ न आए, हम नमाज के करीब न आए, हम इन मजलिसों के करीब न आए, हम उलमा के करीब न आए और अल्लाह हमें इसी तरह बदल देगा। अल्लाह को क्या ज़रूरत पड़ी है? अल्लाह के दीन को हमारी ज़रूरत नहीं, हमें दीन की ज़रूरत है, हमें अल्लाह की ज़रूरत है, अल्लाह के रसूल की ज़रूरत हमें है। अल्लाह के रसूल को, अल्लाह को, अल्लाह के दीन को, अल्लाह के कुरान को हमारी ज़रूरत नहीं। अगर हम मेरे भाइयों दूर हो जाएंगे, हम सही माना में ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे, हम दीन पर नहीं चलेंगे, दीन को नहीं अपनाएंगे, दीन के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे, मेरे भाई याद रखो अल्लाह ने तो साफ ऐलान फरमा दिया, वइन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम। अगर तुम एराज करोगे और अगर तुम दूर हो जाओगे, अगर तुम दीन से दूर इख्तियार करोगे और तुम एराज करोगे, अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं है हमारी, अल्लाह किसी और जमात को पैदा कर देगा, उसको उससे दीन का काम ले लेगा। इसलिए अल्लाह का एहसान समझें, अल्लाह का एहसान समझें। मेरे भाइयों, अल्लाह ने हमें दीन के लिए कबूल फरमाया, अल्लाह ने दीन पर चलाया, दीन पर चलने का, मेरे भाई दीन पर चलने के लिए अल्लाह ने हमको कबूल फरमाया। ये अल्लाह का हम पर एहसान है, हमारा कोई एहसान नहीं अल्लाह पर, अल्लाह पर हमारा कोई एहसान नहीं, दीन पर हमारा कोई एहसान नहीं। ये तो अल्लाह का हम पर एहसान है कि अल्लाह ने हमें मेरे भाई ईमान वाला बनाया, कलमा पढ़ने वाला बनाया और दीन पर चलने वाला बनाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकाज़ों पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला बनाया, आपकी इत्तिबा में वक्त गुजारने वाला हमको बनाया। ये तो अल्लाह का एहसान है, हमारा कोई एहसान नहीं है। अगर सारी दुनिया मिलकर भी खुदा की खुदाई का इनकार कर दे, अगर दुनिया के सारे लोग मिलकर, दुनिया में कितने लोग रहते हैं, अगर सारे लोग मिलकर भी अल्लाह की खुदाई का इनकार कर दे और उसके मेरे भाई उसके मुनकिर बन जाए तो उसकी खुदाई में मेरे भाई कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर दुनिया के सारे लोग मिलकर और दुनिया में रहने वाले तमाम इंसान मेरे भाई मिलकर उसकी बड़ाई बयान करने पर आ जाए और दीन पर सब लोग चलने वाले बन जाए तो उसकी खुदाई में कोई बढ़ोतरी नहीं होती है। इसलिए मेरे भाइयों, हमें अपने आप को संवारना है, अपने आप को सही बनाना है, अपनी ज़िंदगी को मुहज़्ज़ब बनाना है। उसका वाहिद तरीक़ा यही है कि हम अल्लाह उसके रसूल के तरीक़े को अपनाएं, अल्लाह उसके रसूल की शरीयत पर अमल करें और जो हमें हुक्म मिला है कुरान में, वमन युतिइल्लाह व रसूल, कि अल्लाह उसके रसूल की इताअत करें, अल्लाह उसके रसूल की फरमाबरदारी करने वाले बने। इंशाअल्लाह सारा काम आसान हो जाएगा, दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी, आखिरत की भी सुरखरुई हमें मैसर आएगी, दुनिया में भी अल्लाह नवाजेगा, आखिरत में भी नवाजेगा। और अगर इसी तरह वक्त गुजारा जो मिजाज में आया, जो मेरे भाइयों ख्वाहिशात का जो है तकाजा हुआ, जिन चीज़ों को अगर हमारे नफ्स ने जिन चीज़ों की तरफ हमें उभारा, अगर हम उसी तरीके से चले और उसी तरीके से अपने इस वक्त को गुजारा
तो फिर याद रखो दुनियावी नाकामी है और आखिरत की नाकामी भी मैसर आएगी। अल्लाह तबारक व तआला इत्तिबाए सुन्नत की हमेशा तौफीक अता फरमाए, सुन्नतों के मुताबिक अल्लाह हमें ज़िंदगी गुजारने वाला बनाए। बस आखिर में यही आप हजरात से दरख्वास्त है आजिज़ाना मुखलिसाना कि अपने जलसों में आया करें, जलसों में आकर जलसों की ज़ीनत बना करें, अपने मदरसों में आकर बैठा करें, जलसों में आया करें और अपने इन जलसों में आकर उलमा को सुना करें, उलमा के बयानात, उलमा की तकरीरें, ये कई बात दीगर जो हमारे सामने आती हैं, हम उन तमाम बयानात को सुने और उन तमाम तकरीरों को सुनकर, उन तमाम बयानात को सुनकर उनको याद रखें और उन पर मेरे भाइयों अमल करें, अमल के इरादे से आएँ, अमल की नीयत से आएँ और अमल का इरादा लेकर यहाँ से जाएँ तो इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को सही माना में कुरान और हदीस का इत्तिबा करने वाला बना दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।